चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। I wholeheartedly welcome our chief guest, Sri Vijayashree Aurora. She is really very dedicated personality which I just came across. She is winner of Padma Shri Award and she is also played a lot of play as well. I want to tell you one, just day before yesterday when I visited her to give a welcome to this festival where she can give her grace name. So when I was discussing with her, she has such a beautiful, personality with the walking culture itself. She was talking to me about our Kannada cultures and she has blessed me that somewhere from Rajasthan you guys have come here and trying to create this culture in a very big way. So that really gives us a humbleness. Being a Rajya Sabha member, she was holding that humbleness. That type of personality we have in our this show. And we welcome Murit Navasa who can grace these occasions for the 9 days events whenever we are able to call them. Then we also welcoming our culture minister, Kannada culture minister Sunil Kumarji, who has promised us to come on a virtually, and he is right now traveling on the way to Udupi, and most probably he also may join once he gets in the connectivity with us. He will be live with us, and really he has given us a tremendous support to take this event for 9 days, and he has wholeheartedly supported us that for the whole 9 days he will be with us in terms of whatever support we require in terms of cultures. We also welcome Sri Ratan Chandi. He is my good friend as well as he is the president of Bangalore Diamond Merchant, and he is philanthropist, social service, and he is doing a tremendous job in uplifting of the poor. During the Corona period, he has initiated a second living program where he has treated a lakhs of people on the footpath which are not getting foods, and really we have people like Ratan Chandi in the society where I think the poor can be taken care of. And we also welcome our media partners, Suvarna channels, who are giving us a good pitching to promote this event, as well as our radio partner FM 93.5, who are supporting this initiative to take up with the masses. We have a lot of people around the society, residential welfare associations are also supporting to be a part of this event, and we are all hoping that they will support us to take this initiative in a bigger way. And once again, we welcome all the audiences who are gracing these occasions. We really grateful to you that you have come here and graced these occasions in spite of the COVID situation which is prevalent. And we have another friend from our executive director, Mr. Dharmakar Shetty sir, who is here with us. So, he is again a great personality which I have encountered in my life, and he is a great motivator. In fact, he's talked about IT in such a way that I think we should perceive, and today's scenario really embodied that we can do a great job in the IT sectors. And this program is also a part of that initiative. I think we need a lot of support from you, Economics sir, and we really look forward to it. ಈಗ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. Very good evening to each one of you present here. It's with immense delight that I put forward you all the brainchild, as we can call it, Namma Bengaluru Dasara Habba,
of Shri Dinesh Kumar Jain sir. That's going to be a virtual mega event from today, starting from today to the October 15, 2021. So before going in depth of this, I'd like to start by narrating a small story. I hail from a small city called Udupi. That's a coastal city of Udupi. So for us, you can say Udupi is synonymous with a term called temples. So we as kids used to always look forward for Navratri, because for us Navratri meant Yakshagana, Navratri meant mono acting, so Navratri meant a lot of things. We used to do singing, dancing, we used to do stage programs on each of the days of Navratri. So what I used to do is, if one night I took part as Durga, the next day I used to be profusely sweating behind the Mukhavada of Mahishasura. So that used to be how we used to celebrate Navratri. But then as days pass by, somehow Navratri has diminished into just visits to temples these days. So it's like we're forgetting our roots, we're forgetting our heritage, we are drifting apart from our rich culture and heritage. So what we used to do as kids now, it's no more existing. So that is why what we can say is, it's a humble and honest effort from our side to take us back to our roots and to kids and to the youth of today, so that all the competitions that we've organized, it's relating to Navratri and it's in relation to Dasara. So now we'll see how you can register online to these events. So this is how the online website is going to look. As you can see, if you log into www.oedac.co, you'll reach to this page, and there you have to register yourself. Register now is written, you can register. Once you reach into register now page, you'll get this page again, where you have to enter all your details and you can just log in. When you log in, your login ID will be created. So each time you enter, you do not have to register. You can just enter your login ID and then you can log in. So this is how each login ID is created. So your name will be written on top. If say your name is Bhagya, it will be written Welcome Bhagya. And then this is how the website is going to look. So for each of the 9 days of Navratri, as you know, each day emphasizes a different spiritual power. So each day will be having different competition. So as you can see, there are different colors mentioned here, over here. If you click on one of these colors, it's going to take you to the competitions of that day. Okay. So every night at 12 o'clock, that day's competition will be unlocked. So 8th October's competition will be unlocked from midnight of 8th October. So all the others will be locked, and next day onwards it's going to get unlocked. So these is how the competitions we have prepared. There are 3 age groups. One is 4 to 8 years, 9 to 15 years and 16 years and above. Each of these age groups will have competitions every day revolving around Dasara. So this is the prize that we've kept for each of the age groups. First prize will be amounting to rupees 1 lakh for each of the age groups. Second prize will be amounting to rupees 50,000, and third prize will be having 3 winners, 25,000 each, and consolation prize will be a gift coupon from our OEDC app, where you can log into our app and you can buy vegetables, fruits of your choice. So it's not like anyone is going disheartened. So all of you will be getting something in return. So do participate in our Namma Bengaluru Dasara Habba. It's going to be fun. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಇದು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ,
ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ದಸರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನೀಗ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ದಸರಾ, ಓಯ್ ದೇಸಿ ದಸರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಿನೇಶ್ ಜೈನ್. ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೊದಲು ಟೆಲಿಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಪ್ರಯತ್ನದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೂ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ನೀವಿಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಬರೆಯೋದು ಓದೋದು ಕಷ್ಟ, ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೇ ಸರಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಮಗೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಭಾಷೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ವಿನಃ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಗ್ರಾಮರ್ ಯಾರೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದರ ವ್ಯಾಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಆವಾಗ ವ್ಯಾಕರಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ತಪ್ಪಾದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಇವಾಗ ದಸರಾನಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಗೊಂಬೆನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಓಡೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಥರದ ಗೊಂಬೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೊಂಬೆ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಜರ್ಮನ್ದು ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗೊಂಬೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವ ದೇಶದ್ದಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವು ಆ ಬೊಂಬೆ ನೋಡೋದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಆ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂತಿಂಥ ತಿಂಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಸರ್, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟೇಸ್ಟ್ ಹುಡುಗಾಟ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಮಾಡಲಿ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಇದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಸರಾ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ? ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆಗೆ ಆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸೋದು, ಪಂಚೆ ಉಡಿಸೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಗೊಂಬೆಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ವಿಕೃತವಾಗಿದೆ ಮನಸ್ಸು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ರೇಗಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕೊರೋನಾ ಬೇರೆ. ಆ ಕೊರೋನಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಜನಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಯ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನು ಕತೆನೋ, ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್. ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಬಹಳ ನಾವು ಹುಚ್ಚರಾಗ್ತೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗೊಂಬೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಗೊಂಬೆ ಅಲಂಕಾರ, ನವದುರ್ಗೆ, ಏನದು ನವದುರ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ದುರ್ಗೆ, ನವದುರ್ಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 9 ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರಾಟೆ ಕಲಿಯೋದು, ಎಸ್, ಅದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನವದುರ್ಗೆಯರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನೇ ಅದನ್ನು ಹೆದರಿಸ್ಬೇಕೇ ವಿನಃ
ಯಾರೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಾಡೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಿನ ನಾವು ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ 6ನೇ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, 6th ಸೆನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನವದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಏನು ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇದನಪ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಹೋದರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಹಿಷಾಸುರ ಬೇರೆನಲ್ಲ, ಇವನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ನಾನು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಹಿಷಾಸುರ ಚಿಕ್ಕವನಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬೈಕೊಂಡೆ, ಸ್ಟುಪಿಡ್, ಏನು ಬುದ್ಧಿಗಿದ್ದು ಇದೆಯಲ್ವ, ನೀನು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದವನು ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ದ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೆಳೆದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ವಿನಃ ಅದಿನ್ನೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ದಸರಾನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಗನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡೋಣ, ನಗನಗ್ತಾ ಸಿಹಿ ಹಂಚೋಣ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಹಬ್ಬಗಳು ಏನಿದೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹಬ್ಬಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರಣಗಳು ತಾಯಿದಿರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಅದು ಬೊಂಬೆನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಗೊಂಬೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಗೊಂಬೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಎಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಅಲ್ಲ, ಪುಟಾಣಿ ಗೊಂಬೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಲಗ್ಗ ದಾವಣಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಗು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಉಗಾದಿ ದಿವಸ ನಾವು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ದಿವಸ ಮನೆ ತುಂಬ ದೀಪ ಹಚ್ತೀವಿ, ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ದೀಪ ಹಚ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಪಾತಾಳದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ದೀಪ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಜ್ಞಾನನ ನಾವು ಬೆಳಗಿಸ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ದೀಪಾವಳಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥಗಳಿರುವಂಥ ಹಬ್ಬಗಳು ನಾವು ಆಚರಿಸೋದು. ಸೊ ಇದು ದಸರಾ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹಬ್ಬದ ಸುರಿಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಸರಾ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ದಿನೇಶ್ ಜೈನರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿನ ಕೊರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಮಾತನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್, ದಸರಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಹಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವಿಬ್ಬರು, ಇನ್ನು 3 ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲ, ತೀನ್ದೇವಿಯ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿ? ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಕಂಠ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು, ಹಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ. ಸೊ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿ, ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಹಾಡಿ. ನಾವೇ ಇರೋದು, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಬರಲಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ನುಡಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇದು ನವರಾತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕರಿಮಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಳಿ, ನವದುರ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ರೂಪ. ಕಾಳಿ ಸಾವಿರದ ಶರಣವ್ವ ಕರಿಮಾಯಿ ತಾಯೆ, ಸಾವಿರದ ಶರಣವ್ವ ಕರಿಮಾಯಿ ತಾಯೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. OA ದೇಶಿಯವರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರಿ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಚರಿಸೋ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಇವತ್ತೇನು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಜನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಬರೀ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವೇ ಜನರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನ ತುಂಬುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು OA ದೇಶಿಯವರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಕಲಾವಿದೆ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಇವಾಗ ಅವರ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇಡೀ ನಾಡನ್ನೇ ಸಂಚಲನಗೊಳಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಚಾಲನೆ ಇವತ್ತಿನ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಚಾಲನೆ, ನಾಳೆ ಆಗುವ ಹಬ್ಬ ಚಾಲನೆ ಇವತ್ತೇ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ದಸರಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತೇನು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ, ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಪಿಸಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದಸರಾ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರು, ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ OA ದೇಶಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಸರಾವನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಏನು ಸಂದೇಶ ಇರೋದನ್ನು ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಜಯಶ್ರೀವರು ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಎಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲ, ಕಷ್ಟನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಖನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎದುರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಣ. ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ OA ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ತನವನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಸರಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೆ ದಸರಾ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸರ್.
जय जिनेंद्र। दोस्तों, इतना कुछ बोलने के है कि यहाँ पे आके मैं खुद पागल जैसा लग रहा हूँ कि इतना अच्छा इन्होंने आयोजन किया है। वो पहली बार जो मैडम का सम्मान इन्होंने किया है, इतने फूल बरसाए, मेरे आंखों में पानी आ रहा है कि कितना इन्होंने सोचा होगा। वो मैडम जितना दुख हुआ उससे दुख मेरे को भी हुआ, लेकिन जो इन्होंने किया है उसकी इतनी तारीफ करता हूँ कि ये फूल खुद खुश हो रहे हैं कि मेरे को सही चरणों में अर्पित किया है। पहली बार मैं फूलों का हंसते हुए देख रहा हूँ कि फूल खुश हो रहे हैं कि वाह वाह, मेरा फूलों का जन्म सक्सेस हुआ। तो मैडम मेरे को खुशी हुई और इतना अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, मेरे को पहली बार इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिला, मैं धन्य हूँ। दोस्तों, प्रभु राम जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, मैंने भी बहुत कुछ सुना है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ कि प्रभु राम वो हैं जिनका नाम लेते ही मर्यादा, डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन का नाम आते हैं सबसे पहले अपने दिमाग में प्रभु राम आते हैं, मर्यादा का नाम लेते ही सबसे पहले प्रभु राम आते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और मैं वो जोड़ना चाहूँगा कि अगर आपको मालूम होगा कि प्रभु राम अगले जन्म में तीर्थंकर परमात्मा का अवतार लेंगे। जैन धर्म के सर्वोच्च महात्मा प्रभु होते हैं तीर्थंकर, तो अगली 24वीं में प्रभु राम तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो दोस्तों, आता हूँ मैं वापस दिनेश भाई की तरफ में कि दिनेश भाई एक ऐसे इंसान हैं जो कहता हूँ कि मन्नी नमकलू, अपन कड़ा में बोलते हैं मन्नी नमकलू, ये मन्नी नमकलू का अवतार है शायद, कि जो पुनः एक अपने संस्कारों को जीवित करने के लिए एक इन्होंने नाम चुना ओएदेसी। शायद आपको लगेगा ये क्या पिज़्ज़ा बर्गर के ज़माने ओएदेसी नाम दे रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि आज ओएदेसी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन आने वाले समय में दुनिया ओएदेसी का हिस्सा हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं मतलब एक मल्टी टैलेंटेड लेडी को आज मैंने देखा है कि जिन्होंने, मैं जब आया था तो इतनी मधुर बात कर रहे थे, कैसा लग रहा कि बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन जब इनको नाच सुना तो शायद मेरे को लगा ये नया जन्मदिन झांसी की रानी का अवतार भी मैंने देख लिया है और एकदम शांति की प्रतिमूर्ति भी मैंने इनको देखा है। और दिनेश भाई हमारे सर, मतलब एक्चुअल मेरे को बोलना शायद दशहरे के बारे में, लेकिन मैं दिनेश भाई के बारे में बोलने का अपने को नहीं रोक पा रहा हूँ कि इतने अभी भी संस्कारों को जीवित रखना चाह रहे हैं, जो संस्कार अपने खोते जा रहे हैं, जो कल्चर अपना खोता जा रहा है, उसको पुनः जन्म देना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आप सबको पुण्य में कुछ टाइम नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने फूल उन्होंने बरसाए हैं उससे ज़्यादा फूल आप सबकी ज़िंदगी में बरसे, उससे ज़्यादा खुशी आपकी ज़िंदगी में बरसे। पुनः ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ದಸರಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಧನ್ಯವಾದ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ। ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರತನ್ ಚಂದ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಓಎದೇಸಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ CEO ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ। ದಸರಾವನ್ನು ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಯ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧ ಭಾವಗಳು, ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೈಗೂಡಲಿ ಎಂದು ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನ ಬೇಡುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಕಡೆಯ ಅಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಾಲಾಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಫೌಂಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿ ವಸಂತ್ ಪಡಿಯಾರ್ ಅವರನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾದದ್ದು 9 ದಿನ 9 ದುರ್ಗೆಯರ ಅವತಾರ। ಆ 9 ದುರ್ಗೆಯರು ನಮಗೆ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಬೊಂಬೆಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಣಬಹುದು। ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರು। ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ।
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರ ಒಂದು ಕಂಠಸಿರಿಯಿಂದ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಸಂಸ್ಥೆ OADC ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು, ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. OADC ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋದು ರೈತರಿಂದ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ರೈತರಿಂದ. ಇದು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರೋದು, ಪ್ಲಸ್ ರೈತರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆ. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಧ್ಯಾಂತರವರ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರೊಂದು OADC ಅಂತ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆ್ಯಪಿಂದ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಅವರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಸಮೇತ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಹಕಾರ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಅವರೇನೋ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಏನು ಬಂತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನು ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೈತರು ಅವ್ರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಅವ್ರ ರೈತರ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿವತ್ತು ಈ OADCಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೈತರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವ್ರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಲಾಭವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇವರು ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಈ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಕೊಡುವ. ಈಗ ಒಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಜೈನ್ ಸಮುದಾಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯ. ಆದರೆ ಈ ಜೈನ್ ಸಮುದಾಯ ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಯಾವ ಸಮುದಾಯದವರು ಕಟ್ಟದಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನಿಯತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಜೈನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಅವ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದವರು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮುನಿರತ್ನವರು. ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋರಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಕೆಲವರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಮುಂದಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬುರದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುನ್ರತ್ನವರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರದ್ದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಮುನ್ರತ್ನ ಸರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಈಗ ಹೇಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಸಾಧಾರಣ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಮೇತ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ OADC ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಒಂದು ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಓನರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಐತಾಳ್ ಸರ್. ನಮಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರನ್ನ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು. ಆನ್ಲೈನ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ನಾಳೆಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್, ಒಂದೊಂದು ಮಾತಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವರು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ OADC ಪರವಾಗಿ ಸಂಘಟ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರದ್ದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಕಾರ್ಕಳದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೋರು ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಮಗೆ ತುಂಬರದೇ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ರತನ್ ಚಂದ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾವುಕತೆ, ಅವರು ಆ ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನುಡಿಗಳು, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ. ಇವರು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಜೈನ್ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅವರೊಂದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಮೇತ ಅವರ ಒಂದು ಆ ವಿನಯತೆಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಸಮೇತ ತುಂಬರದೇ ಧನ್ಯವಾದ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಮಗೂ ಸಮೇತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವರು. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಿಯೋನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದೋಸೆ ತಿಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಅವರಿಗೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಅವರ ಜೀವನ ಅವರ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ. ಇವತ್ತು ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಮೇತ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನೆನ್ಪಿಬಿಟ್ರು ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ದಿನೇಶ್ ಜೈನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿನೇಶ್ ಜೈನ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಜನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಅಥವಾ ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಆ OADC ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಅವರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು OADC ಸಂಯೋಜಕರ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅತಿಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯಾರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮೇತ OADC ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. Happy evening. When we got this invite, we did not have an idea as to what it will be, but still we just wanted to come and see because Dinesh is a very great friend, good friend of ours. So he personally invited and we personally wanted to come and see what it is. But after coming here, we were amazed by the idea as to, it's a wonderful idea of having this hubba. One thing is, very good way to reach people, especially children, because as truly said, we are not in touch with our roots, with our, the heritage. So this is a very beautiful way where we can learn and, relearn about our heritage. And hats off, because Dashera is supposed to be a very big festival for Karnataka, and it's the holiday season for the children. So a wonderful way where the children can use their time productively, and wonderful idea, wonderful beginning. We will wish Dinesh ji a very bright future, and OADC is the future. Wishing you most and more. Thank you so much. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ದಿನೇಶ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಏನೊಂದು OADC ಅಂತ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಮೇತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಮಾನ್ಯ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಇಂಧನ ಸಚಿವರು, ನಾಗೇಶರು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಹಾಗೆ ಮುನಿರತ್ನ ಸರ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ OADC ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು
ನೀಡಬೇಕಾದವರು. ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರ ಈ OADC ಅನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಿದೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಈ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ರೈತರೇ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಇದು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದು ರೈತರ ಒಂದು ಜೀವದಾನವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಆಗಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ OADC ಸಫಲವಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅಥವಾ ಇರ್ಬೋದು, ಡೊಮಿನೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿದೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಇವರೊಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ದಸರಾ ಒಂದು ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ದೇವಿಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಶಸ್ಸು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು